written by শ্রী অরবিন্দ, ইংরেজি এবং বাংলায় পাঠ, তারপরে আলোচনা। সঞ্চিতা। ওম শ্রী অরবিন্দ মীরা। শ্রীমাশ্রী অরবিন্দের চরণে প্রণাম জানিয়ে ও উপস্থিত সকলকে আমার শ্রদ্ধা জানিয়ে আজকের পাঠ শুরু করছি। The Synthesis of Yoga, Chapter 6, The Ascent of the Sacrifice, Part 2, Paragraph 19 থেকে পাঠ করছি। It is no solution either to postpone dealing with the works of life till love and knowledge have been evolved to a point at which they can sovereignly and with safety lay hold on the life force to regenerate it. For we have seen that they have to rise to immense heights before they can be secured from the vital perversion which hampers or hamstrings their power to deliver. If once our consciousness could reach the heights of a supramental nature, then indeed these disabilities would disappear. But here there is the dilemma that it is impossible to reach the supramental heights with the burden of an unregenerated life force on our shoulders, and equally impossible to regenerate radically the will in life without bringing down the infallible light and unconquerable power that belong to the spiritual and supramental levels. The supramental consciousness is not only a knowledge, a bliss, and in intimate love and oneness. It is also a will, a principle of power and force, and it cannot descend till the element of will, of power, of force in this manifested nature is sufficiently developed and sublimated to receive and bear it. But will, power, force are the native substance of the life energy, and herein lies the justification for the refusal of life to acknowledge the supremacy of knowledge and love alone. For its push towards the satisfaction of something far more unreflecting, headstrong, and dangerous that can yet venture to in its own hold venture to in its own hold and ardent way towards the divine and absolute. Love and wisdom are not the only aspect of the divine. There is also its aspect of power, as the mind gropes for knowledge, as the heart feels out for love, so the life force, however fumblingly or trepidantly, stumbles in search of power and the control given by power. It is a mistake of the ethical or religious mind to condemn power as in itself a thing
not to be accepted or sought after, because naturally corrupting and evil, in spite of its apparent justification by a majority of instances. This is at its core a blind and irrational prejudice. However, corrupted and misused, as love and knowledge too are corrupted and misused. Power is divine and put here for a divine use. Shakti, will, power is the driver of the world. And whether it be knowledge force or love force or life force or action force or body force, is always spiritual in its origin and divine in its native character. It is the use of it made in the ignorance by brute, man, or titan that has to be cast aside and replaced by its greater natural, even if to us supernormal, action led by the light of an inner consciousness which is in tune with the infinity and the eternal. The integral yoga cannot reject the works of life and be satisfied with an inward experience only. It has to go inward in order to change the outward, making the life force a part and a working of a yoga energy which is in touch with the divine and divine in its guidance. এই পর্যন্তই ছিল। ওম শ্রী অরবিন্দ মীরা। আমরা রয়েছি যোগ সমন্বয়ের ষষ্ঠ অধ্যায়, যজ্ঞের উদয়ন ও 2, পৃষ্ঠা 143-144। ইংরেজিটির বাংলা পাঠ করছে। আবার যতদিন না প্রেম ও জ্ঞান এত ক্রমোন্নত হয় যে তারা প্রাণশক্তিকে শুদ্ধ করার জন্য তার উপর অপ্রতিহত ও নিরাপদ আধিপত্য বিস্তারে সমর্থ হয়, ততদিন জীবনের সব কর্মের সঙ্গে কারবার স্থগিত রাখাও সমস্যার কোনো সমাধান নয়। কেননা আমরা দেখেছি যে এদের প্রথম ওঠা চাই অমিত উচ্চতায়, তবে যদি তারা নিরাপদ হতে পারে প্রাণিক বিকৃতি থেকে, যা তাদের মুক্তিপ্রদ শক্তিকে ব্যাহত বা পঙ্গু করে। কিন্তু একবার যদি আমাদের চেতনা অতিমানসিক প্রকৃতির উত্তুঙ্গ শিখরে উঠতে পারত, তাহলে নিশ্চয়ই এই সব অসামর্থ্যের অবসান হতো। কিন্তু এখানে আমরা এক উভয় সংকটে পড়ি। একদিকে যেমন অশুদ্ধ প্রাণ শক্তির বোঝা কাঁধে নিয়ে অতিমানসিক উচ্চতায় পৌঁছনো অসম্ভব, অন্যদিকে তেমন অধ্যাত্ম ও অতিমানসিক স্তরের অভ্রান্ত আলোক ও অজয় শক্তি না নামিয়ে আনলে প্রাণৈষণার মূল সংস্কার
সমানই অসম্ভব। অতিমানসিক চেতনা শুধু জ্ঞান, আনন্দ, অন্তরঙ্গ প্রেম ও একত্ব নয়, অধিকন্তু এ হলো সংকল্প, সামর্থ্য ও শক্তির তত্ত্ব। আর এর অবতরণ সম্ভব হয় না যতদিন না এই ব্যক্ত প্রকৃতির মধ্যকার সংকল্প, সামর্থ্য ও শক্তির উপাদান তাকে গ্রহণ ও ধারণ করার জন্য যথেষ্ট পরিমাণে বিকশিত ও ঊর্ধ্বায়িত হয়। কিন্তু সংকল্প, সামর্থ্য ও শক্তি প্রাণ শক্তিরই স্বকীয় ধাতু। আর এই যে প্রাণ শুধু জ্ঞান ও প্রেমের প্রাধান্য স্বীকার করতে রাজি হয় না, এই যে এর তাড়না এমন কিছুর তৃপ্তি সাধনের দিকে যা অত্যধিক অবিবেচক, হঠকারী ও বিপজ্জনক। তার সমর্থনে যুক্তি এই যে এটি আবার ভগবান ও পরম ব্রহ্মের দিকেও এগিয়ে যাবার সাহস রাখে তার নিজস্ব নির্ভীক ও ব্যগ্র পথে। প্রেম ও প্রজ্ঞাই ভগবানের একমাত্র বিভাব নয়, শক্তিও তার এক বিভাব। যেমন মন হাতড়ায় পরম জ্ঞানের জন্যে, যেমন হৃদয় খুঁজে বেড়ায় পরম প্রেমের জন্যে, প্রাণ শক্তিও তেমন। তা সে যতই আনাড়ির মতন বা ভয়ে ভয়ে হোক, ভুল করতে করতে চলে পরম শক্তি ও শক্তি দত্ত আধিপত্যের সন্ধানে। শক্তি স্বভাবতই দোষজনক ও অশুভ। এই যুক্তিতে একে নেওয়া বা একে পাবার জন্য চেষ্টা করা অনুচিত বলে নৈতিক বা ধার্মিক মন যে এর নিন্দা করে তা ঠিক নয়। অধিকাংশ ক্ষেত্রে আপাত দৃষ্টিতে এই নিন্দার সমর্থন পাওয়া গেলেও মূলত এটি এক অন্ধ ও অযৌক্তিক পূর্ব ধারণা। শক্তির বিকৃতি ও অপব্যবহার যতই হোক না কেন, আর প্রেম ও জ্ঞানেরও তো বিকৃতি ও অপব্যবহার আছে। শক্তি দিব্য বস্তু, তাকে এখানে রাখা হয়েছে দিব্য ব্যবহারের জন্য। শক্তি, সংকল্প, সামর্থ্য এই সব জগৎ চালায়, আর তা জ্ঞান শক্তি বা প্রেম শক্তি বা প্রাণশক্তি বা ক্রিয়াশক্তি বা দেহ শক্তি হোক, সে সর্বদাই মূলত আধ্যাত্মিক ও স্বভাবত দিব্য। অবিদ্যার মধ্যে পশু, মানব বা অসুরের যে ব্যবহার করে তাই বর্জন করা চাই। তার বদলে আনা চাই এমন এক মহত্তর স্বাভাবিক ক্রিয়া, আমাদের কাছে তা অতি সাধারণ হলেও যা পরিচালিত হয় অনন্ত ও সনাতনের সঙ্গে এক সুরে বাঁধা অন্তর্চেতনার দ্বারা। পূর্ণ যোগ প্রাণের সব কর্ম বর্জন করে শুধু আন্তর্বৃত্ত অনুভূতিতেই সন্তুষ্ট থাকতে পারে না, তাকে আন্তর্বৃত্ত হতে বাইরে পরিবর্তন করার জন্য, আর এই পরিবর্তনের উপায় হলো
প্রাণ শক্তিকে সেই যোগ শক্তির অংশ ও কর্মপ্রণালী করা, যার যোগাযোগ আছে ভগবানের সঙ্গে, এবং দেশনাতে যা দিব্য। ওম শ্রী অরবিন্দ মীরা। উপস্থিত সবাইকে শ্রদ্ধা জানিয়ে চেষ্টা করছি একটু আলোচনা করার। মাঝখানে একটু অসুবিধা হয়েছে, জবাদির অনেকটা পাঠ আমি শুনতে পাইনি। বাকিরা শুনেছেন কিনা জানি না, আমি শুনতে পাইনি। জন্য আমার একটু স্মরণ করতে আমারই অসুবিধা, এটা আমার ত্রুটি। তবু আমি চেষ্টা করছি বেশ খানিকটা অংশ আমরা যেটা পড়ছি সেটা তো সবাই জেনে গেছে। The Synthesis of Yoga, the ascent, chapter 6, the ascent of the sacrifice to, তার প্যারাগ্রাফ 19, যেরকম ইংরেজি এবং বাংলা পড়া হলো। কি বলি যে ওই কথাই বলতে হয় যে পূর্ণ যোগে সমগ্র জীবনই যোগ। যে কাজই করি সেখানেই যোগযুক্ত হবার সম্ভাবনা আছে। যে কাজ করি না কেন, যে কাজই করেন না কেন, সেখানেই যোগযুক্ত হবার সম্ভাবনা আছে। তবে কি একটি গুরুত্বপূর্ণ বিষয় বারবার করে আমার মনে করিয়ে দিয়েছেন, শ্রদ্ধা থাকা দরকার, বিশ্বাস থাকা দরকার। শ্রদ্ধাপূর্ণ বিশ্বাস যে গভীরতর বা গভীরতম আস্থা এনে দেয়, তা ভীষণ দরকার। যে কাজ করি না কেন তা যোগযুক্ত হবার সম্ভাবনা থেকে দূরে সরিয়ে দিতে পারে। আমরা ধরে নেব যে আমরা শ্রদ্ধা বিশ্বাস আস্থা নিয়ে কাজ করি, তাই যে কাজই করি সেটা বা সেগুলো যোগযুক্ত হওয়ার সম্ভাবনার মধ্যেই পড়ে। ওই কোন জায়গায় বলছিলাম যে ওই রকম যে হ্যাঁ, শ্রদ্ধা নিষ্ঠা সমর্পণ দিয়ে আমাদের অন্তঃকরণ গড়ে তুলতে হয়। হ্যাঁ, মা গ্রন্থের সেই কথা বলছিলাম। আর তা যদি হয়, আমাদের অন্তঃকরণ যদি উপযুক্ত ভাবে গড়ে ওঠে, তখন কি হয়, সীমাবদ্ধ জীবনও অসীমের দিকে ধাবিত হতে পারে, সন্ধান পায়। তা আমরা তো বহির্মুখী জীবনের সঙ্গে যুক্ত থাকি, অন্তর্মুখী জীবন আর কতটুকু আমাদের জীবন, মানে আমাদের মধ্যে, তাই না? সেই হিমবাহের মতো খানিকটা অংশ দেখা যায় বেশিরভাগই জলের তলে থাকে, আর আমাদের ঠিক উল্টোটা। আমরা অন্তর্মুখী জীবন আমাদের কম, বহির্মুখী জীবনই বেশি। বহির্মুখী জীবনের নানাবিধ চাহিদা পূরণ করতে চাই আমরা, ওই কর্তব্য পালন সংসার জীবনে। তাই বহির্মুখী জীবনের নানা রকমের চাহিদা পূরণ করার চেষ্টা করি। আর যখনই সেই চাহিদা পূরণ করতে যাই বা চেষ্টা করি, দেখি সেগুলো এক একটা সমস্যা সৃষ্টি করেছে, বেশ বড় একটা সমস্যা সেখানে হাজির হয়েছে।
সেগুলোকে কি করা উচিত না ধীর এবং শান্তভাবে প্রথমে পর্যবেক্ষণ করতে হবে। পর্যবেক্ষণ করা একটি গুরুত্বপূর্ণ কাজ। এটাও খুব মনোযোগ সহকারে করতে না পারলে, আন্তরিকভাবে করতে না পারলে সমস্যার সমাধান করা যায় না। কারণ সমস্যা এক প্রশ্নের পাহাড়ের মতো। মা যে কথা বলছেন যে একটি যথাযথ প্রশ্নের মধ্যেই ৭৫% উত্তর লুকিয়ে থাকে। তাহলে যথাযথ পর্যবেক্ষণ প্রয়োজন। না হলে সেই সমস্যার সমাধান খুঁজে আমরা পাই না। অথচ সেই সমস্যার মধ্যে, সেই প্রশ্নের মধ্যেই ৭৫% উত্তর নিহিত থাকে। তা নিবিষ্টভাবে সমস্যাগুলোর ভিতরকার রহস্য উদ্ধার করা আমাদের প্রয়োজন। চেষ্টা করার প্রয়োজন অশেষভাবে। হুম? ধৈর্য ধরে থাকতে হয় তাহলে। সবসময় সেটা পেরে উঠি না। কিন্তু ধৈর্য ধরে থাকতে হয়। তো একদিনে তো আর সব সমস্যার সমাধান হয় না। আবার কেন এখন ফোন করছেন স্যার? হ্যাঁ, ওই যে বলছিলাম ধৈর্য ধরে থাকতে হয়। ধৈর্য ধরতেই হবে। একদিনে সব সমস্যার সমাধান করতে পারবো না। আবার তাই বলে সমস্যা বুঝেও সেগুলোকে বছরের পর বছর ফেলে রাখাটাও যোগপথ কেন? সাধারণ জীবন পথেরও তা মূল কথা হতে পারে না যে একটা সমস্যাকে জিইয়ে রাখলাম, সমাধানের পথে যাচ্ছি না। প্রত্যেকটি বহির্মুখী সমস্যার মধ্যেও দি- তো বহির্মুখী সমস্যা তো আমাদের আছেই। অথচ জেনে নিতে হবে, বুঝে নিতে হবে যে এই যে বহির্মুখী সমস্যা, সেটি একটি হোক, একাধিক হোক, সংখ্যা গণনার সীমাবদ্ধতার মধ্যে হোক বা অসংখ্য হোক, তার মধ্যেও দিব্যত্ব আছে, ভগবানত্ব আছে। মা বলছেন না, ওই যে সেই কথাই বললাম যে প্রশ্নের মধ্যে, একটি প্রশ্নের মধ্যেই ১২ আনা উত্তর লুকিয়ে থাকে, শুধু খুঁজে নিতে হয়। তবে একা একা সবসময় সেগুলো পারা যায় না, হয়ে ওঠে না। তখন ওই গান মনে পড়ে যে একা যদি না পারিস মন, রামপ্রসাদকে সঙ্গে নে না, মন রে কৃষি কাজ জানো না। সত্যি তো, আমাদের যে মন কৃষক, সে তো যথাযথভাবে কৃষিকাজ জানে না। হুম, পূর্ণযোগ সেই কৃষিকাজ হাতে কলমে শিখিয়ে দেয়। আছে বিভিন্ন পর্বান্তরে গেলে তার যে শ্রেণীবিন্যাস করে মা শ্রী অরবিন্দ যেভাবে খুঁটিনাটিগুলো বুঝিয়ে দিয়েছেন, সেগুলো চর্চার বিষয়, সময়ের ব্যাপার। অধ্যবসায়ী মন না হলে সেগুলো সম্ভব হয়ে ওঠে না। সেজন্যই আমাদের এই পাঠচক্রগুলো যতটা হয়ে ওঠে, সেই জন্যই কেন্দ্র শাখাগুলোর আরো বোধহয় মনোযোগী হওয়া উচিত এই বিষয়গুলোর উপরে। যে শুধু বলে গেলাম, পড়ে গেলাম, সেটাই শেষ কথা নয়। একটু যেন গভীরতর জায়গায় আমরা পৌঁছতে পারি। আমাদের আম, মন কৃষক যেন সত্য সত্যই কৃষিকাজ জেনে ওঠে। প্রেম এবং জ্ঞানের কথা আমরা বলি। প্রেম এবং জ্ঞানের মধ্যকার দিব্যত্বকে খুঁজে নিতে হয় আমাদের, সত্যকে খুঁজে নিতে হয় আমাদের। আর প্রেম এবং জ্ঞান এবং সত্যের মধ্যে যে দিব্যত্ব আছে, তা যদি সত্য সত্যই খুঁজে নিতে পারি, তখন অপরিচ্ছন্নতা যা কিছু আছে সবই দূরে সরে যাবে।
পরিচ্ছন্নতা এবং স্বচ্ছতার অভিযান বাইরের জীবনে চালাতে হয়। আগাম সময়কে আরো শুদ্ধিকৃত করবার জন্যে বর্তমান সময়ে পরিচ্ছন্নতা এবং স্বচ্ছতার যে অভিযান সেটি ধারাবাহিকভাবেই বজায় রাখতে হয়। কারণ শ্রী অরবিন্দ তো ভবিষ্যতের, তিনি যে জীবন সুষমা গেঁথে দিয়েছেন তা পূর্ণতার তা আগামীর। সেই আগামীকে ক্রিয়েটিং দ্য নেক্সট ফিউচার যে কথা বলা হয় শ্রী অরবিন্দ সোসাইটির পক্ষ থেকে, সেই ফিউচারকে গড়ে তোলবার জন্যে আমরা আরো মনোযোগী কিনা, তন্নিষ্ঠ কথাটা খুব গভীর হয়ে যায়, বলবেন বানিয়ে বানিয়ে বলা হচ্ছে, আরো মনোযোগী হচ্ছি কিনা। অধিকাংশ জায়গায় এখন লক্ষণীয় একটা বিষয় যে সেই ক্রিয়েটিং দ্য নেক্সট ফিউচার করতে গিয়ে সেই ভাবনাটা গড়ার কাজে লাগছে না, বরং তাদের আমরা দূরে সরিয়ে দিচ্ছি বা দেওয়ার চেষ্টা করছি। কার্যকারণ অনেক রকম থাকে। তাহলে ওই যে পরিচ্ছন্নতা এবং স্বচ্ছতার অভিযান যদি চালিয়ে যেতে হয়, তাহলে ভুল ত্রুটি সম্পন্ন নবীনাদেরও সুযোগ দিতে হবে। কাজ করতে করতেই শুদ্ধতা আসবে। কাজ না করার সুযোগ পেলে কখনো শুদ্ধ হয়ে ওঠার সুযোগও মিলবে না। খেয়াল রাখতে হয় ভিতরের দিকে নজর যাচ্ছে কি না। আমরা খেয়াল রাখি বা রাখি না। একজনের খেয়াল রাখাই তো সচেতনতা। তাকে দেখে আন্তরিকভাবে সচেতনতার ভাব শিখে নেওয়া যায়। আমরা মুখে পূর্ণ যোগ বলি, আর প্রচেষ্টার ক্ষেত্রে তার প্রতিফলন থাকবে না, তাও হওয়া উচিত নয় নিশ্চয়ই। ফেব্রুয়ারি মাস আমরা শেষ করে ফেলেছি, চম্পকলালজির জন্মজয়ন্তী পালন করেছি, শ্রীমায়ের জন্মজয়ন্তী পালন করেছি, আন্তর্জাতিক মাতৃভাষা দিবস পালন করেছি, শ্রী অরবিন্দ সোসাইটি ইউকে সেন্টারের অন্যতম ফাউন্ডার মেম্বার ডক্টর করুণা কণা বোসের জন্মজয়ন্তী পালন করেছি আমরা গত 25শে ফেব্রুয়ারি শ্রী অরবিন্দ ভবন হলে। অবশ্য সেটা উৎসব ছিল না, ছিল বার্থডে প্রেয়ার। অনেকেই আসতে পারেননি, আবার আন্তরিকভাবে অনেকেই অংশ নিয়েছেন, এসেছেন। 28শে ফেব্রুয়ারি অরোভিল ডে গেল, অনেকেই পন্ডিচেরি ছিলেন, কেউ কেউ এখনো আছেন, রয়েছেন কয়েকজন, হয়তো তারা যোগ দিতেও পারেননি। তো প্রতিটি হৃদয়ের কোণে কোণে তাহলে সত্যের শিক্ষা প্রজ্বলন তো আছে, সেটা বুঝবো কি করে? আমরা গভীরে যদি ডুব না দিই, বুঝবো কি করে আমার ভিতরে সেই সত্যের শিক্ষা যে প্রজ্বলন্ত আছে? সবসময় যদি বাহিরের দিকেই নজর থাকে, অন্তর্মুখী না হতে পারি, তাহলে বাহিরের সমস্যার মধ্যেও দিব্যত্ব আছে, তাকে খুঁজে নেওয়া, আর দিব্যত্বকে একবার সন্ধান পেলেই অন্তর্মুখী হওয়ার প্রবণতা তৈরি হয়। কম বেশি সকলেই সেটা অনুভব করেন। সেই আগুনের পরশমণি প্রাণে প্রাণে সত্য আনন্দের ছোঁয়া দিয়ে যায়। সেই সত্য আনন্দ জীবনকে জাগিয়ে দিতে সক্ষম হয়, অমিত উচ্চতায় তুলে দিতে পারে। সকল কর্মে ছন্দ আসে পরিমিতি, নিশ্চিত জীবন যাপনের বোধ তৈরি হতে থাকে। তবে একথাও ঠিক, যতদিন সেই স্থির নিশ্চিত অনিবার্য সত্য এবং আনন্দকে জীবনে অর্জন করতে না পারছি, ততদিন কি কর্মে বিরতি থাকবে? আমরা কি বিরত থাকব? যেহেতু সত্য আর আনন্দকে তেমন ভাবে অর্জন করতে পারছি না, তাহলে কি কর্মে বিরতি রাখবো? কর্ম থেকে বিরত হব? তাও বোধ হয় ঠিক নয়। চলতে চলতেই তো সাধনা, অনুশীলন। থেমে গিয়ে কোনো অনুশীলন চলে না।
তাই চলাই জীবন চাইবো আমরা, প্রবলভাবে চাইবো যাতে চলতে পারি, এবং এবং চলার পথেই সংগ্রহ করে নিতে হবে জীবনের পথপাশে ছড়িয়ে ছিটিয়ে পড়ে থাকা সত্য এবং আনন্দকে। ওই যে বাহিরের প্রতিটি সমস্যার মধ্যেও দিব্যত্ব রয়েছে, আমার চলার পথের দুধারেও সেই সত্য আনন্দ ছড়িয়ে রয়েছে, তাকে খুঁজে নিতে হবে। আমার প্রস্তুতি দরকার, না হলে যে তাকে খুঁজে পাবো না, তাদেরকে খুঁজে পাবো না। এই প্রস্তুতি হচ্ছে সেই ধারাবাহিক অনুশীলন, চলতে থাকা। আর যখন পথপাশে পড়ে থাকা সত্য আনন্দ টুকরো টুকরো হয়ে পড়ে আছে, বিচ্ছিন্ন অবস্থায় পড়ে আছে, তাকে অবিচ্ছিন্ন গতিধারা দিয়ে আমার জীবনে যখন গ্রহণ করতে পারবো, সকল অসামর্থ্য সরে যাবে, আসবে সামর্থ্য। কারণ বলা হয় তো যোগের পথে, ধারাবাহিকতা বজায় রাখতে পারলেই সামর্থ্য আসে। চলতে চলতেই তো সরণি তৈরি হয়। যারা চলতে থাকেন তাদের কখনো কখনো সমস্যা হয়, নিশ্চিতভাবেই হয়। বুঝতে পারেন, ত্রুটি নিয়ে অতিমানস সত্যকে পাওয়া যায় না। আবার অতিমানস আলো নামিয়ে না আনতে পারলেও তো এ জীবনের সংকট মোচন হয়, হয় না। অতিমানস সত্যকে পাওয়া যায় না যদি আমরা ওই সমস্যা নিয়েই চলতে তার ভিতরের দিব্যত্বকে খুঁজে না পাই। তাহলে ত্রুটি, দিব্যত্বকে খুঁজে পাচ্ছি না মানে ত্রুটি। ত্রুটি নিয়ে অতিমানস সত্যকে পাওয়া যায় না। আবার অতিমানস সত্যের আলো জ্যোতি যদি অবতরণ না করে, তাহলেও এ জীবনের সংকট মোচিত হয় না। সচেতনতারও সংকট আছে। শ্রী অরবিন্দ এগুলো কি সুন্দরভাবে বলছেন। সচেতনতারও সংকট আছে, তাকে ওই ডিলেমাই বলা হচ্ছে। তিনি বলছেন উভয় সংকট বলছেন। এই ডিলেমা নিয়েই আমাদের জীবন চলে যেতে পারে। সারা জীবন হয়তো সেই সংকটের মধ্যেই চলে গেলাম, বর্মাবৃত হওয়া হলো না, হতেই পারে। তবে না, শ্রী অরবিন্দ এসেছেন, শ্রীমাকে নিয়ে এসেছেন আমাদের সংকট মোচন করবার জন্যে। তাই তো মা প্রতিদিন অন্তত 1 ঘন্টা নিঃস্বার্থ এবং নিঃশর্তভাবে দিব্যের কাজ করতে বলেছেন। নিজের বুকে হাত দিয়ে প্রশ্ন করতে হবে, পারি, পারি কিনা। শ্রী অরবিন্দের রচনা থেকে পাঠ করতে বলেছেন মা, হয় কি পড়া। কিছুটা সময় নীরব একাগ্রতায় নিজের উপস্থিতি এবং প্রয়োজনীয়তার গুরুত্ব সম্বন্ধে সচেতন থাকার কথা বলেছেন মা। পারি কি না, তবে চেষ্টায় কি না হয়। মাটির কলসি যদি পাথরের উপর রাখতে রাখতে পাথর ক্ষয়ে যেতে পারে, তাহলে আমাদের হবে না কেন? নিশিদিন ভরসা রাখিস, হবেই হবে। ওরে মন, হবেই হবে। প্রকৃত সাধক ভরসা রাখেন, প্রকৃত সাধিকা ভরসা রেখে চলেন, ভরসা রাখতে পারেন। এই যে ভরসা রাখা, রাখতে পারা, এই ভরসা রাখতে পারার মধ্যেও এক উন্নততর চেতনা কাজ করে। ধাপে ধাপে তখন উন্নততর চেতনা আমাদের অতিমানস চেতনার প্রতিটি ক্ষেত্রকে আকৃষ্ট করে। অতিমানস চেতনার প্রতিটি ক্ষেত্র, কোথাও সেখানে আলোহীন নয়, তমসাগ্রস্ত নয়, প্রতিটি ক্ষেত্রই আমাদের আকৃষ্ট করে। প্রতিটি কাজের মধ্যেই তখন অতিমানসতার বিরাজমানতাকে আমরা উপলব্ধি করতে পারি, লক্ষ্য করতে পারি। ফলে কি হয় না, সর্বোন্নত অতিমানসিক চেতনা ধারণ করবার মতো শক্তিময় গ্রহিষ্ণুতা জন্মায়।
উন্নততর চেতনা এসেছে কিনা, আমরা ভরসা রাখতে পারছি কিনা। তাহলে ভরসা রাখতে পারছি, চেতনা উন্নততর হয়েছে। আরো এগোচ্ছি, উন্নততর চেতনা আমাদের কি করেছে, অতিমানস চেতনার প্রতি আকৃষ্ট করেছে। আর সেই অতিমানস চেতনা, যা সর্বোন্নত অতিমানসিক চেতনা, তাকে ধারণ করবার জন্যে মতো করে আমাদের গ্রহিষ্ণুতা জন্মেছে। এতে করে বোঝা যায় সাধারণ চেতনায় থেকে, মানে সাধারণ চেতনার মধ্যে যদি আমি অবস্থান করি, বহির্মুখী, তাতে দিব্যত্ব খুঁজে পাই কম, এরকম চেতনায় যদি আমরা অবস্থান করি, তাহলে অতিমানসিক চেতনা গ্রহণ করা যায় না। তার জন্যেও তো যথেষ্ট প্রস্তুতির প্রয়োজন। এ প্রসঙ্গে মজা আছে, ভারী মজার বিষয় আছে। যে গ্রহিষ্ণুতার কথা বলি, যে গ্রহিষ্ণুতা তৈরি হয় অতিমানস চেতনা গ্রহণ করবার জন্য, যে ক্ষমতা, সেই গ্রহিষ্ণুতা তৈরি হয়, বা যে শক্তি সামর্থ্য তৈরি হয়, মুখ্যত মুখ্যত তাদের চরিত্র প্রাণিকতায় ভরা। তার মধ্যেও সেই চরম শক্তিময়তা আছে, ভাইটালিটি আছে, প্রাণিকতা আছে। তবে সেই প্রাণিকতা উন্নত চৈতন্যে ভরপুর এবং শক্তিময় প্রাণিকতা। প্রাণময়তা শক্তি সামর্থ্যের কেন্দ্রে অবস্থান করে, কারণ তার সঙ্গে চৈতন্য যুক্ত হয়েছে। এমনকি চৈতন্যের দ্বারা প্রাণ যখন রূপান্তরিত সত্যে পরিণত হয়, রূপান্তরিত চৈতন্য সত্যে পরিণত হয়, তখন আর চিন্তা কি? তখন সেই প্রাণময়তা, শক্তি, সামর্থ্য সবই মূল কেন্দ্রে অবস্থান করে। তাহলে যা অনিবার্য তাই হয়। প্রাণের চারিত্রিক বৈশিষ্ট্য অনুযায়ী সে শুধু জ্ঞান এবং প্রাণের প্রাধান্য মানতে চায় না, সে এমন কিছু চায়, এমন কিছু দাবি করে, যা ঠিক অতিমানসিক যে জ্ঞান এবং প্রেমের বোধ অনুসারী নয়, বরং বরং আরো বিবেচনা বোধ দেখা দেয়, বা যারা শুধু সেই চৈতন্যকে বাদ দিয়ে যে প্রাণিকতায় থাকে বা থাকি, তাদের মধ্যে অতিমানস জ্ঞান এবং প্রেমের বোধ জন্মায় না, তারা কমতি পড়ে তাদের বিবেচনা বোধে। তাহলে এক হচ্ছে, আমরা যে প্রাণিকতা গঠন করব, যেটা চৈতন্য যাকে অধিকৃত করবে, তাহলে চৈতন্যময় প্রাণ বিবেচনা শেখায়, অতিমানস জ্ঞান এবং প্রেমকে চায়। আর যে প্রাণিকতায় চৈতন্য মিলেমিশে থাকে না, চৈতন্যহীন প্রাণিকতা, তা আমাদের এমন সিদ্ধান্তে নিয়ে যায়, যাকে বলা হচ্ছে অনুবাদে হঠকারী সিদ্ধান্ত। বিবেচনা বোধ সেখানে কম থাকে। তাহলে দুটো প্রাণিকতা, একটা প্রাণিকতা চৈতন্যহীন, যেটা আমরা সাধারণ চেতনায় থেকে করি, তখন আমরা হঠকারী সিদ্ধান্ত নিই, শক্তি সামর্থ্যকে আমরা ভুল পথে পরিচালিত করি বা প্রয়োগ করি। আর একটা চৈতন্যযুক্ত প্রাণ, সেই চৈতন্যময় প্রাণিকতায় বিবেচনাবোধ চরম পূর্ণতা লাভ করে, অতিমানস জ্ঞান এবং প্রেমের বোধ জাগ্রত ভাবে গ্রহণ করা হয়। তা বলছেন শ্রী অরবিন্দ যে প্রাণবৃত্তি সম্পন্ন সাধক সাধিকাদের মধ্যে এরকম অহংকার কাজ করে, কারণ চৈতন্য কম পড়েছে। সে তার অহং নিয়ে পরমময়ের দিকে এগোতে পারবে এমন এক ধর্মবোধী অনমনীয়তা দেখা যায় তার মধ্যে। যখন চৈতন্য কম পড়ে, চৈতন্যের ভাব থাকে না, তখন সেই প্রাণ নিয়ে, সেই প্রাণিক ওরে আবার কেন রিনাদি, আপনি তো জানেন 8টার সময় গপ্প করি। কি একটা বলছিলাম, ফোনটা এসেছে। মার্চ মাসে না সব রকমের চাপ একসঙ্গে, ভারী মজার।
খাতা বইতে বইতে হাত ব্যথা হয়ে যাচ্ছে, আবার কালকে প্রধানমন্ত্রীজি আসবেন, তা নিয়েও পথে ঘাটে সব চলছে। তো কোথায়, আমরা প্রাণবৃত্তি সম্পন্ন সাধক সাধিকাই বটে, তো আমরা যখন সেই চৈতন্যহীন বা চৈতন্যে কম পড়া প্রাণবৃত্তি সম্পন্ন সাধক সাধিকা যখন আমরা, তখন আমাদের অহংকার কাজ করে। সেই অহংকার নিয়েই আমরা পরমময়ের দিকে এগোতে চাই, এবং তাতে শ্রী অরবিন্দ বলছেন একটা রিলিজিয়াস ভাব থাকে, ধর্মবোধী ভাব থাকে, এবং তাতে নমনীয়তা কম থাকে। রিলিজিয়াস ওই প্লাস্টিসিটিহীনতা বলবো, অনমনীয়তা এটা থাকে। নমনীয়তা, প্রাণের যদি চৈতন্য কম পড়ে তখন তো নমনীয়তা কমে যায়। তো সেই ধর্মবোধী অনমনীয়তাই দেখা যায়, আমাদের অহংকারের মাত্রা বেড়ে যায়। ফলে ধর্মের লক্ষ্য তো অধ্যাত্ম অনুভূতি, তা হারিয়ে যেতে থাকে। সেটা দেখা যায়। আগে আমরা দেখতাম এগুলো, এখন একটু একটু কম পড়েছে, এখন কম পড়েছে। একটা সময় আমরা দেখেছি যে শনিবার করে সেই কসবার রাস্তা ধরে আমরা হাঁটতে পারতাম না, পরের দিন সকালে বস্তা বস্তা সেই লাল বাতাসা আমাদের বাড়িতে এসে দিয়ে যাওয়া হতো, অথচ ঘরে বসে খাওয়া যেত না। আমরা ছোটবেলাতেই বলতাম যে যে বাতাসা ঘরে বসে খেতে পারবো না, সে বাতাসা খাবো কি করে, রাস্তায় বসে খাওয়া যাবে? এরকম সব ব্যাপার ছিল। খুচরো পয়সা সে বস্তা বস্তা দেখতাম কসবা বাজারের সামনে, শনি মন্দিরের সামনে, সেসব দেখা যেত। তা আমরা যে ধর্মের লক্ষ্য বলি অধ্যাত্ম অনুভূতি, তা হারিয়ে যাচ্ছে। কালী পুজোয় অনেক জায়গায় দেখতাম এমন এমন সেসব মন্দিরের সামনে থেকে যেতে ভয় লাগতো। হুম, সেটা পরে অবশ্য মা শ্রী অরবিন্দের লেখা পড়ে জানতে পেরেছি যে ওখানে সেই অহংকারের ধর্মবোধী অনমনীয়তা বিরাজমান। তা আমরা অধ্যাত্ম অনুভূতিকে হারিয়ে ফেলছি, কমিয়ে ফেলছি, কিন্তু না, মা শ্রী অরবিন্দ সঙ্গে আছেন। এও তো সত্য তাহলে যে শ্রী ভগবান শুধু জ্ঞান এবং প্রেমেরই বাহক নন, তিনি আমাদের শক্তিও দান করেন। জ্ঞানে কম পড়েছে, প্রেমে কম পড়েছে, তা নয়। আমরা ধরে নেব হ্যাঁ, পূর্ণ সত্য শ্রী ভগবান, তার জ্ঞান এবং প্রেমের তিনি, তার অধিবাস ঘটেছে তার মধ্যে। তিনি আমাদের প্রেম, জ্ঞান, সত্য ছাড়াও তো শক্তি দান করেন। মনের লক্ষ্য যদি হয় জ্ঞান, হৃদয়ের লক্ষ্য প্রেম, আর প্রাণ অক্ষমভাবে হলেও, অপরিণতভাবে হলেও মূল শক্তিরই সন্ধান করে, আর সেই সন্ধান করতে করতেই চৈতন্যের সন্ধান পায়। এলোরে চৈতন্যের গাড়ি সোনার নদিয়ায়। তো আমরা তো সেই সোনার নদিয়ায় বসবাস করছি, যে যেখানেই বসবাস করি না কেন সে সোনার নদিয়া, কারণ আমাদের বহিরাঙ্গেও সেই দিব্যতা বিরাজমান। আমার বাহিরের সাম্রাজ্যে যা আছে সবার মধ্যেই দিব্যত্ব যদি থাকে, তাহলে সে সোনার নদিয়া। আর সেখানে চৈতন্যের গাড়ি যদি এসে উপস্থিত হয়, আমার প্রাণময়তা সেই সত্য, প্রেম ও জ্ঞানের বাহন হয়ে দেখা দেয়। প্রাণ যে শক্তির সন্ধান করতে থাকে, হ্যাঁ, প্রথম প্রথম কিছু কিছু দোষ থেকে যায় সেই প্রাণিকতায়। প্রাণ আমাদের যে আবেগময়তা, ইমোশনাল যে ফ্যাকাল্টি, প্রাণ কি করে, আমাদের ক্রুদ্ধ করে, আমাদের পরশ্রীকাতর করে তোলে, হিংসক করে, ক্ষুদ্রচেতা করে, এরকম প্রবৃত্তিগুলো, আবেগময়তা, সেই তো প্রাণ। তো প্রাণ যে শক্তির সন্ধান করতে থাকে, সে শক্তির মধ্যে একটু আধটু দোষ থেকে যেতে পারে। মাইক্রোফোন অন হয়ে আছে কারণ, আমি বলছি একটু শুনুন প্লিজ, পরে না হয় শুনবো আপনাদের কথা। প্রাণের শক্তি সন্ধান তো, তো চৈতন্যে কম পড়লে প্রাণ যখন শক্তির সন্ধান করে, কিছু কিছু দোষ তাতে থেকে যেতে পারে। তাই প্রাণের শক্তি সন্ধান বা শক্তি সাধনা সম্পর্কে
কম বেশি সমালোচনাও হতে থাকে। যে প্রাণ চৈতন্যহীন প্রাণময়তা নিয়ে তুমি শক্তি সন্ধান করছো, শক্তির সাধনা করছো, এ নিয়ে আমরা সমালোচনা করি। শক্তি সাধকদেরও তো আমরা কখনো কখনো ব্যঙ্গ বিদ্রুপ করে ফেলি। তাহলে নিশ্চয়ই তাদের কোনো ত্রুটি আমরা দেখে ফেলা হয়, বা আমি যদি করে থাকি, আমাকে কেউ যদি আমার ভুল ধরিয়ে দেন, নিশ্চয়ই আমার ভুল আছে বলেই তিনি ধরিয়ে দেবেন, সমালোচনা করবেন। সেই সমালোচনা প্রাণের ভুল ত্রুটি সম্পর্কেই বলে থাকে। তবে এমন কথাও তো ঠিক, শ্রী অরবিন্দ সে কথা বলছেন, ওই কথাটা বলতে পারবো কিনা, যে জ্ঞান জ্ঞান ও প্রেমের ক্ষেত্রেও কিছু কিছু বিকৃতি আছে। আবার কি আছে? জ্ঞান ও প্রেমের অপব্যবহারও আছে। এ বিষয়ে ধর্মীয় তান্ত্রিক যোগে বা কিছু কিছু বিশেষ যোগপন্থা, আরো কিছু বিশেষ যোগপন্থা আছে, সেখানে নিন্দাসূচক ভাব ও ভাষা এগুলো প্রয়োগ করা হয়ে থাকে। তবে পূর্ণযোগের ক্ষেত্রে ভাষা দৃষ্টিতে কোনো কিছুই দেখা হয় না, গভীরতর দৃষ্টিতে সবকিছু দেখা হয়। তখন তাতে কি দেখা যায়? তখন তাতে দেখা যায় দেহ, প্রাণ, মন, হৃদয় তাদের নিজস্ব ধারা অনুযায়ী দেহ শক্তি, প্রাণ শক্তি, প্রেম শক্তি এবং জ্ঞান শক্তির প্রয়োগ ঘটাতে সক্ষম হয়। এবং সেই ধারা অনুযায়ী কোনো কিছুই আধ্যাত্মিকতার বাইরে নয়। দেহ, প্রাণ, মন, হৃদয় সকলেই দিব্যতায় ভরপুর। এখানেই নজর দিতে হবে আমাদের, এখানেই আমাদের গুরুত্ব দিতে হবে, নজর দিতে হবে। যদি সবকিছুই দিব্যের অংশ হয়, তাহলে সবকিছু আধ্যাত্মিক হতে পারে। তাহলে কোনো সামান্য কিছুও যদি হয়, সামান্য কিছুও যদি আমাদের মধ্যে অদিব্য বা আসরিক থাকে, তাকে বা তাদেরকে দূর করে দিতে হবে। কি দিয়ে? ওই যে দিব্যের অংশ আছে, বীজ স্বরূপ আমার ভিতরে আছে, আধ্যাত্মিক হওয়ার প্রবণতা আমার মধ্যে আছে। তাহলে যা কিছু অদিব্য যদি সামান্যতম কিছু থাকে, আসরিক যদি কিছু থাকে, তাকে সরিয়ে দেওয়ার একটা চেষ্টা করতে হবে এবং হবেও। তার সঙ্গে সঙ্গে অনন্ত অধ্যাত্ম শক্তির অধীনে বসবাস করার প্রস্তুতি নিতে হয় আমাদের। ওই যে যদি সামান্য অদিব্য বা আসরিক শক্তি থাকে, তারে দূর করে দেবো কি করে? না, তাহলে আমাদের চিরকালীন অনন্ত অনন্ত সেই অনন্তের অধ্যাত্ম শক্তির অনন্তের যে সাম্রাজ্য, তার অধীনস্থ হয়ে থাকার, প্রজা হয়ে থাকার একটা চেষ্টা করতে হবে। সে এক সাধনাই তো বটে। পূর্ণযোগ মন্দকে শুধু বর্জন করতে বলে না, তাকে পরিবর্তিত হতে বলে, রূপান্তরিত হতে বলে। সেই যে পরিবর্তন, সেই রূপান্তর হবে কিরকম? তা হবে যোগযুক্ত, যোগময়। শ্রী ভগবানের স্পর্শ যাতে পাওয়া যায়, পূর্ণের নির্দেশ অনুযায়ী যাতে চলা যায়, এমন ভাবেই পরমের সাথে সান্নিধ্য স্থাপন। পূর্ণযোগ সাধনার সেই পূর্ণ লক্ষ্য নিয়ে পূর্ণ হয়ে ওঠার আস্পৃহা যেন চিরস্থায়ী করা যায়। জয় মা, জয় শ্রী অরবিন্দ। অনেক দুঃখ প্রকাশ করব, ক্ষমা চাইব, সময় বেশি নিয়েছি, মাঝখানে কতগুলো বিষয় হয়ে গেল। আপনারা সবাই আনন্দে থাকুন, ভালো থাকুন। আর আগামীকাল আমাদের রয়েছে বেদ রহস্য, শুনবেন সবাই। সময় বেশি লাগলে ক্ষতি কি আছে সুরেন্দ্রদা? এই জিনিসগুলো তো আমরা শুনতে পারি, জানতে পারি, তাই না? কোনো অসুবিধা নেই। দাদা, এ আপনার বদান্যতা, মহত্ব। না না না, আমরা বলছি যে আমাদের সব যে ধন্য সময় আপনি, বই ধন্য পড়ে হয়ে আপনি। ওঠে না, বই আপনাকে পড়া ধন্যবাদ হয়ে দেবো ওঠে না, না। আপনি ধন্য। না 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 না, 100 বার আমরা জানতে পারি, এগুলো হ্যাঁ, উপলব্ধি করতে পারি। ভালো থাকুন দাদা, সবাইকে ভালো। আমার তরফ থেকে নমস্কার, আপনাকেও নমস্কার জানাই সুরেন্দ্র বাবু। আপনিও নমস্কার। ধন্যবাদ দাদা।
দাদা এইগুলো শোনার জন্য কত আকুল হয়ে থাকি সন্ধ্যে থেকে, খালি ঘড়ি দেখি 8টা কখন বাজবে। আর আপনি বলছেন, আমাদের যে কত ভালো লাগে। আমিও চেষ্টা করি যতটা পারি। তো আমারও যা অবস্থা চলছে না এখন, খুব গুরুচরণ অবস্থা। ইয়ার এন্ডিং এখন, আপনারা হ্যাঁ মার সেটা কাছে তো। প্রার্থনা করুন যেন পারি, হুম, যেন পারি। হুম। বাবা, আমরা আশায় থাকি সব আজকে সময়। আজকে এক আপনি দেবী তো আমাকে শতায়ু হওয়ার প্রার্থনা জানিয়েছেন মায়ের কাছে। হুম, সুস্থ ঠিক এবং বলেছেন। শতায়ু। আমি ঠিক আমি ঠিক ঠিক আরেকটু প্রার্থনা বেশি বলছি করেছেন। সুধীন্দ্রদা, ভিক্টরি আমি টু দ্য আরেকটু মুন। বেশি বলছি, আমি আরেকটু বেশি বলছি, 100 বছরের বেশি বলছি, একশো বেশ বার। বেশ বেশ বেশ। এবং এবং সুস্থ থাকবেন, সুস্থ সুস্থ থাকবেন, থাক। কারোর উপরে নির্ভর করে নয়, সেটি হচ্ছে ব্যাপার। বেশ দাদা। ঠিক ঠিক ঠিক। মায়ের উপর নির্ভর। এখনো ঠিক ঠিক ঠিক। এখনো একজন ডাক্তারবাবু আছেন না, প্রফেসর মণি ছেত্রী, 106 বছর বয়স হলো ওনার। ঠিক 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 হুম, হ্যাঁ হ্যাঁ, নিশ্চয়ই। ঠিক ঠিক হুম। ঠিক। মা ও শ্রী অরবিন্দের চরণে প্রণাম জানিয়ে ও কৃতজ্ঞতা জানিয়ে আজকের এই সান্ধ্য গুগল মিট অনুষ্ঠানের এখানেই বিরতি টানছি। আগামী শুক্রবার ঠিক রাত 8টায় আমরা সকলে আবার একসঙ্গে এই প্ল্যাটফর্মে মিলিত হব। সবাই ভালো থাকবেন, সুস্থ থাকবেন। জগদি, আপনার মাধ্যমে সকলকে আমার তরফ থেকে নমস্কার জানালাম। আমিও আপনাকে নমস্কার জানালাম দাদা।